Everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10th mathematics. This is Zen model paper, key answers from 34 to 38, set 4. So by solving these questions, set 4 will be it will get complete. So now let us solve the 34th question. So the 34th question is, solve graphically 2x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 1. So let us solve this pair of linear equation in two variables. So by graphical method. So 2x plus y is equal to 6. So first y ge 0 kodi. So 0 kotre 2 ones are 6, so 3 is x ge 0 kodi. Agar y is equal to 6. X ge 0 kotre y 6 ಆಯ್ತು. Next y ge 0 kodi. X is equal to 1 ಆಯ್ತು. X ge 0 kodi. Minus 1 is equal to minus y is equal to 1. So y is equal to minus 1. So equation solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ 3 ಕೊಟ್ರೆ y 0. x ಗೆ 3 ಕೊಟ್ರೆ y 0. ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ y 6. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ y 6. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 3, 0 and 0, 6. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ x1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ y ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು 2.5 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to plus 2.5 and y is equal to plus 1. So x is equal to plus 2.5 and y is equal to plus 1 is the solution for the given equation. So now let us move for question number 35. So in question number 35 they have given the difference of square of two numbers is 88. If the larger number is 5 less than twice the smaller number, then find the two numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 35th ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ನ x ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಬಿ x and the smaller number b y ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5 less than twice the smaller number. So twice the smaller number. Agare larger number is 5 less than twice the smaller number. Agare ಎಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2y minus 5 whole square minus y square is equal to 88. It is in the form of a minus b whole square. A square 2 square is 4y square plus b square is 5 square 25 minus 2 2s are 4 4 5s are 20y minus y square is equal to 88. So 4y square ali 1y square hodre 3y square minus 20y plus 25 plus 88 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 88 which is equal to 0. So 3y square minus 20y
ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 3, then 8 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 6, which is equal to 0. So 3y square minus 20y minus 63 is equal to 0. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಅಲ್ಲಿಗೆ 63 3s 189 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -20 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 3y square minus 27y plus 7y minus 63 is equal to 0. ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3y ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ y minus 9 ಮಿಕ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 7 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ y minus 9 ಮಿಕ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ y minus 9 which is equal to 0. So y is equal to 9. ಹಾಗಾದ್ರೆ we got the value of y as 9, that is the smaller number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? x is equal to 2y minus 5. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ x is equal to 2 into y ಅಂದ್ರೆ 9 minus 5. So x is equal to 2 9s are 18. 18 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ it is 13. ಹಾಗಾದ್ರೆ larger number is 13. So smaller number is 9 and the larger number is 13. Next 36th ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Prove that tan a plus cot a by tan b plus cot b is equal to sin b into cos b by sin a cos a. ಅಥವಾ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. The 36th question, tan a can be written as sin a by cos a plus cot a can be written as cos a by sin a divided by tan b can be written as sin b by cos b plus cot b can be written as cos b by sin b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ LCM ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಬಿ LCM ಆಗುತ್ತೆ. So cos b into sin b. So denominator ne LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin b into sin b sin square b plus cos b into cos b cos square b. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sin square theta plus cos square theta 1 divided by cos a sin a divided by sin square b plus cos square b 1 divided by cos b sin b. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 divided by cos a sin a. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೋಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ cos b sin b. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ what we got, cos b sin b divided by sin a cos a. So like this we have to prove this one. So ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ sin square 30 degree into cos square 45 degree plus 4 tan square 30 degree plus half sin square 90 degree minus 2 cos 90 degree plus 1/24 is equal to 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ let us solve this question now. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ಅಂದರೆ 1/√2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1/√2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದರೆ 1/√3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 1/2 sin 90 degree is 1 square minus 2 into cos 90 is 0 plus 1/24. So 1 square andre 1, 2 square andre 4 into 1 square andre 1 √2 whole square andre 2 plus 4 into 1 square andre 1 √3 whole square andre 3 plus 1/2 into 1 square andre 1.
ಸೊ 2 zeros 0 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 1/24. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 divided by 4 2s 8 plus 4/3 plus 1/2 plus 1/24. ಸೊ ಈಗ 8 3 2 24 ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 24 ಆಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 8 ones 24 3s ಪ್ಲಸ್ 3 ones 24 8s ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 4s 32 ಪ್ಲಸ್ 2 ones 24 12s ಪ್ಲಸ್ 24 ones 1s. ಸೊ 32 plus 12 44 44 plus 3 47 plus 1 48. So 48/24 24 ones 24 2s. Therefore it is equal to 2. So like this we have to prove this one. Now let us move for question number 37. So question number 37 idiyala idu it is a theorem question. Now 38th ಹೋಗೋಣ, and this is the last question of for that is last main 38th question, that is in triangle ABC P Q and R are the midpoints of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗಳು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಏರಿಯಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಏರಿಯಾಗಿನ 4 times ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಪಿ 3, 1 ಕ್ಯೂ ಇದನ್ನ x1 y1 ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂ 5, 6 ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ -3, 2 ಇದನ್ನ x3 y3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು x1 ಇಂಟು y2 ಮೈನಸ್ y3 ಪ್ಲಸ್ x2 ಇಂಟು y3 ಮೈನಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಇಂಟು y1 ಮೈನಸ್ y2. ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು x1 ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು y2 ಅಂದರೆ 6 ಮೈನಸ್ y3 ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂದರೆ 5 ಇಂಟು y3 ಅಂದರೆ 2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಅಂದರೆ -3 ಇಂಟು y1 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ y2 ಅಂದರೆ 6. So area of triangle PQR is equal to half into 3 into 6 self 2 ಹೋದ್ರೆ 4 plus 5 into 2 ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 1 minus 3 into minus 1 ನಲ್ಲಿ minus 6 ಹೋದ್ರೆ minus 5. So area of triangle PQR is equal to half into 3 4s are 12 plus 5 1s are 5 minus into minus plus it will become 3 5s are 15. Area is equal to half into 15 plus 5 20 20 plus 12 32 2 1s are 2 16s. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರು 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು 4 times ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದು 16 ಇದೆ ಅಂದರೆ 16 4s will become 64. So like this we have to prove that area of triangle PQR is area of triangle ABC is 4 times the area of the triangle PQR. ಹಾಗಾದ್ರೆ 16 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 16 4s will be 64. ಸೊ ಅದು 64 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇವುಗಳ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪಿ, ಬಿ ಸಿಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಯೂ, ಎ ಸಿಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆರ್. ಎನ x1 y1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿದು x2 y2, ಸಿದು x3 y3. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು.
ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is equal to 3. x1 plus x2 divided by 2 is equal to 3. So ಅದೇ ತರ y1 plus y2 divided by 2 is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. x2 plus x3 divided by 2 is equal to 5 and y2 plus y3 divided by 2 is equal to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ x1 plus x3 divided by 2 is equal to -3. y1 plus y3 divided by 2 is equal to 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ x1 plus x2 ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. x1 plus x2 is equal to 2 3s are 6 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 plus x3 is equal to 2 5s are 10 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 plus x3 is equal to 2 3s are -6 ಆಯಿತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು x1 x2 x3 ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ y1 y2 y3 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x2 is equal to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 6 ಮೈನಸ್ x1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ x2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ x2 ಅಂತ ಇದೆ. ಈ x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ x3 is equal to 10. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x3 is equal to 10 ಪ್ಲಸ್ 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -6 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x3 is equal to 4 ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10ನಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x3 is equal to 4. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ x1 ಮೈನಸ್ x1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ x3 ಪ್ಲಸ್ x3 2x3 ಮೈನಸ್ 6ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ -2. ಹಾಗಾದರೆ x3 is equal to ಸೊ 2 1s are 2 1s. ಅಲ್ಲಿಗೆ x3 is equal to -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು x1 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ x3 -1 is equal to 4. ಸೊ ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ is -1 is equal to 4. ಸೊ ಮೈನಸ್ x1 is equal to 4. -1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +1 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ x1 is equal to 4 + 1 5. ಹಾಗಾದರೆ x1 is equal to -5. ಹಾಗಾದರೆ x1 ಕೂಡ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ x3 ಬಂತು, x1 ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ x2. x2 is equal to 6 minus x1. x1 ಅಂದರೆ -5. ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ +5 ಆಯಿತು. ಸೊ x2 is equal to 6 + 5 11. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ x1 is equal to -5, x2 is equal to 11 and x3 is equal to -1. ಸೊ x1 x2 x3 ಮೂರು ಕೂಡ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ x1 x2 x3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ y1 y2 and y3. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ y1 y2 y3ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು y1 + y2 is equal to 2 1s are 2 ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. y2 + y3 is equal to 2 6s are 12 ಆಯಿತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. y1 plus y3 is equal to 2 2s 4. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು y1 y2 y3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y2 is equal to 2 plus y1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ y2 ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. y2 ಅಂದರೆ 2 minus y1 plus y3 is equal to 12. Minus y1 plus y3 is equal to 12 plus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2. Minus y1 plus y3 is equal to 10. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಮೈನಸ್ y1 plus y3 is equal to 10. ಪ್ಲಸ್ y1 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2y3 is equal to 14. y3 is equal to 2 7s 14. ಹಾಗಾದರೆ y3 ಬಂತು ವಿಚ್ is equal to 7. ಸೊ y3 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ y3 ಅಂದರೆ 7 is equal to 10. Minus y1 is equal to 10 minus 7. Minus y1 is equal to 3. So y1 is equal to minus 3. So y1 minus 3 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು y2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. y2 is equal to, so 2 minus y1, minus into minus is plus 3. So y2 is equal to 2 plus 3 which is equal to 5. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ y1 is equal to minus 3, y2 is equal to 5 and y3 is equal to 7. ಈಗ x1 x2 x3 y1 y2 y3 ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ x1 x2 x3 ಈ ಮೂರನ್ನ x1 x2 x3 y1 y2 y3 ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಸಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವನು x1 y1, ಇವನು x2 y2, ಇವನು x3 y3. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 64 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ is equal to half into x1 minus 5, y2 5 minus y3 7 plus x2 11 into y3 7 minus y1, minus into minus is plus, it will be 3 plus x3 minus 1, y1 minus 3 minus y2 5. So area of triangle ABC is equal to half into minus 5 into 5 minus 7 is minus 2 plus 11 into 7 plus 3 is 10 minus 1 into minus 3 minus 5 is minus 8. So area of triangle ABC is equal to half into 5 2s are 10 plus 11 10s are 110, then minus into minus plus 1 8s are 8. So area of triangle ABC is equal to half into 110 plus 10 120, 120 plus 8 is 128. So hagadre 2 1s are 2 6s are 2 4s are. So area of triangle ABC is equal to 64 square units. Hagadre therefore area of triangle ABC is 4 times the area of triangle PQR. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 16 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 64, 4 16s are 64. So like this we have to solve this question. By this we have solved all the questions related to set 4 of Zen model paper. So thanks for watching my YouTube channel.
So still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much. Once again, thanks for everyone for supporting my YouTube channel.